Okay. Well, good evening, all. Am I audible? Am I audible and screen is visible? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನು? Are you there? Yes, ma'am. Okay. In the previous class, what we have discussed? Where would we stop? Which topic we have discussed in the previous class? ಯಾರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀವು ಯಾರು? Okay. In our previous class, we have discussed about significant figures, right? Significant figures ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? How many of you having a reading textbook? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? ನನಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಚೈತನ್ಯ. And Deepika, what about you? Tell me, guys, why you are so silent in this class? And Lavanya? No answers means you didn't in the classroom, huh? Deepika, yes, okay. Then what about others? Okay. Lavanya, yes, ma'am. Okay. Then Manya. Actually, in a previous class, we did one small what stimulation for reading of textbook. ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, even though it's there in a slide, I just tell you it's not a correct way, or it's not a way which is correct way to do the calculation like that I told. Somebody recognize that and tell me.
ಹೌದಾ? In the previous class we had this one confusion is there na, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ if I concluded last class itself means you you people are having like that, okay ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಮಗೆ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀರ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂಥರ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಯಾರದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ. If I made a mistake, if I say it's wrong means you have to go and check with your textbooks. That is the only primary source, right? So hagagi, if the rightmost digit to be removed is 5, ನಾನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 5 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, then the preceding number is not changed if it is even number. Suhas had told me that. Means he has a textbook reading habit. That's why I told you. How many of you have a textbook reading habit? That's why I'm asking you. So, idur prakara ಏನು? Rule number 3 ಪ್ರಕಾರ, if the rightmost digit is to be removed is 5. For example, 6.865. If I want to remove this, what I need to do? It is a 5, right? 5 ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ 1. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು like this. If I want to remove this, the next preceding number, ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ 5 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಓಕೆನಾ? ವೇರ್ ಆಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್. ಈ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ 5 ಇಫ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. As the same way, if the preceding number is odd number, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಗ. What about the answer? If the preceding number even number ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪಟ ಪಟ ಅಂತ.
Okay. And I had given you the problem also. Did you get this? Multiplying and dividing significant figures ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Previous class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. If you does not respond, how can I know you are listening or not? I understood, ma'am. Multiplication ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? Yes, ma'am. Okay. So in today's class, we are discuss about rounding of values. Rounding of values, significant figures ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Multiplication ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, addition subtraction ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. See, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ tabular column. Okay, na? Let us check whether you have learned the things or not. See, 406.625. How many digits are here significant? All are significant, ma'am. Here it's there. Tell me, how many? 6. There are 6 significant figures. See, all the numbers are significant figures. If I want to round off, 5 rounds the 2 up to 3. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 3 ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 minute. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, 5 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2 ಓನ್ಲಿ. ಇದು 2 ಆಗುತ್ತಾ 3 ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ. 3. ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಏನಂತ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ 5 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತಾ 2 ಉಳಿಯುತ್ತಾ? 3. ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? Yes, ma'am. No, ma'am. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ಇದ್ರೆ 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 2 ಬರಬೇಕು, ನಾನೇ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈವನ್ ನಂಬರ್ 2, 4, 6, 8 ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಇಫ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ 3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, 1 ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. 1 ಆಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ 4 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? 5. There are 5 significant figures. Let's see. If I want only 1 digit, 1 digit ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ,
6 ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ 2 ಏನಿದೆ 2 is less than 5. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 4. 4. Very good. So for example, if I want only 3 digits to be significant, so I need to remove this 6. 6 na ನಾನು remove ಮಾಡಬೇಕು. What can I do? 6 is more than 5. 6 ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it's more than 5. That's why 1 is going to add. Plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore 407 is your answer. And here there are 3 significant or 2 significant? 3 significant. 3 significant. Very good. When it comes to this, now tell me. 410 ಇದೆ. How many significant figures are there? 3. 3 or 2? 3. Are you sure? Yes, ma'am. ಎಲ್ಲರೂ let us check. Everybody 3 na? Yes, ma'am. Only 2, because after ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ non-zero digits ನ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. 0ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ 401 ಇದ್ರೆ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು 0ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ 0.40 ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಈ 0ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ 0ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಝೀರೋಸಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. Only 2 significant figures are there, whereas here only 1 significant figure. ಯಾಕೆ? Zeros are there is no decimal point or there is no non-zero digits after 0. Ending zeros ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ zeros ಇದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಂಡಿಂಗ್ zeros ಇದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Why? Because we can write it as 4 into 10 to the power of how much can I write? 10 to the power of 2. 2. Very good. 10 to the power of 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. 410 ನ 4.1 into 10 to the power of 1. Sorry, 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? So only 2 digits are significant. Whereas ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, 407 ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ 4.07 into 10 to the power of 2 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು 3 ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 0ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಬಹುದು. Whereas when we write 407, there is 3 significant figure. Even if you write it in a
ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. Shall we move to some important definitions? Today we are going to discuss some important definitions. What are the important definitions? ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ನೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ laws. Can we say some important laws? Okay na? So law of conservation of mass. ಕೇಳಿದಿರಾ ಇದು? This law is given by Anthony Laurent Lavoisier, which state that matter can be neither be created nor be destroyed. So first law ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಲೆವೋಷಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡು ಯು ನೋ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ, H2O ನಾವು ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. H plus plus OH minus. So according to law of conservation of mass, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಾಟರ್ದು ಮಾಸ್? ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ವಾಟರ್ದು? 18. When it comes to this is hydrogen ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. Whereas your OH oxygen 16, atomic mass hydrogen 1. So this is 1 plus 16 plus 1. You are going to get 18. Either in the water form ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ 18 ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇನ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 18 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೇಮ್ ಲಾನ ಎಲ್ಲೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರ, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಸೇಮ್ ಲಾ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಟ್? ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? Yes, ma'am. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Energy can neither be created nor be destroyed. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ, ಮ್ಯಾಟರ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್
Convert from one form to another form. Then law of definite proportion. Law of definite proportions ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್, which state that a given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1/2 ಆ ಥರ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು? ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ H2O ಯಾವ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ರೇಷಿಯೋ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಅದೇ ತರ CO2. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ರೇಷಿಯೋ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟರ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? 3 states. 3 state. One is solid, Liquid, or ice, and liquid form, water, and one more thing, vapor form. ಸೊ ಈ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆನೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, H2O ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ತಗೊಬರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಬಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ H2Oನೇ ಸಿಗೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ನಿಮಗೇನು ಅದ್ರದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರ್ ತಗೊಬಂದ್ರಿ ಅಂತ H2O ಇದ್ದಿದ್ದು HO2 ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎನಿವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ತಗೊಬನ್ನಿ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್, which state that if 2 elements can combine to form a more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of
that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number. So ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. If possible, I will take ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay. So, law of multiple proportion. ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಂದು ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ? ಇವೆರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳಿ. What are the molecules which will going to combine hydrogen and oxygen to form a molecule? ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? CO2. ಹ್ಮ್ CO2. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? CO2. H and O. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಯಾವುದು? H2O. ಹೌದಾ? Can you tell me one more compound which will going to form with hydrogen and oxygen only? H2O2. Very good. H2O2. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ನೋಡಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ನ ನೋಡೋಣವಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 grams of hydrogen plus 16 grams of oxygen. How much total? 18 grams ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮ H2O2 ನ ನೋಡೋಣ, ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ Peroxide. ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣವಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್? 2 grams. 2 grams. When it comes to oxygen, 32 2 grams. into 16 grams. So 2 grams plus 16 into 2, 32 grams. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 34. 34 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನು 16 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ 16 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು
ಫಾರ್ಮ್ 2 grams ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 2 grams ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೇನೆ 16 grams ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನು, ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 2 grams ಜೊತೆಗೇನೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 32 grams. ಸೊ 16 ಮತ್ತೆ 32ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, 1:2 ಅಲ್ವಾ? 16 ones are 16, 16 twos are 32. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? If here 16 is there, it will multiplied by 2. 2 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 32 grams ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, 2 ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ H2O2 ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, If two elements can be combined to form one or more compounds. ಎಸ್ ನೋಡಿ drawings, clear all my drawings. So if two elements can combine to form more than one compound, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ 2 elements ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, the masses of one element that combine with fixed mass of that element, that other element are in the ratio of small whole number. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು 1:2 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದೇ ತರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CO ಅಂಡ್ CO2, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವೇ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 12 gram will combine to 16 gram of oxygen will form carbon monoxide. When it's combined, multiple of this 16 gram ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು 2. ಸೊ 32 grams ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ CO2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವುಗಳದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1:2:3 ಆ ತರನೋ ಅಥವಾ 2:3 3:4 ಈ ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಓಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1:2 ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ CO2 ಓಕೆ CO2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 16 ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ
24 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಷು ಏನಿದ್ರು ನಿಮಗೆ 1:2 ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು 1:0.5 ಈ ಥರ ಬರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಓಲ್ ನಂಬರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? No, ma'am. Okay. Next, Gay-Lucas laws of combining volume. So, Gay-Lucas law is very important when it comes to your physical chemistry. When gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ 1 or 2 ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, CaO ಪ್ಲಸ್ O2. CaO plus CO2. Let us take this. CaO CaCO3. Let me take CaCO3 will going to give you CaO plus CO2. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಿಮ್ಮ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ 100 ml ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ml ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ 100 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಯಾವಾಗ when temperature and pressure kept constant or at the same. ಅದೇ ನೀವು ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ನಾವು ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 100 ml ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ 50 ml ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ 100 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೇಸ್-ಲೂಕಾಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ
ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆನ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next comes to limiting reagent. Limiting reagent, so many exams ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಅಂಥದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if you consider acid base reaction ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂದೀಪ್ ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. HC ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, HCl plus NaOH gives rise to ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? NaCl plus H2O. NaCl plus H2O. NaCl plus H2O. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? 1 mole ಆಫ್ HCl ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, 1 mole ಆಫ್ NaOH ತಗೋತೀರಾ, ನಿಮಗೆ 1 mole ಆಫ್ NaCl ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ನಿಮಗೆ HCl ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, NaOH ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು HCl NaOH ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ NaCl ಮತ್ತೆ H2O ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. HCl ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, NaOH ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ here all my drawings. Okay. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ HCl plus NaOH 1 mole ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Combine to form NaCl plus 1 mole of H2O. This acid, strong base, so there is no leftover reactant. When it comes to weak acid, strong base, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? weak acid, strong base. Weak acid. Can you name any weak acid? ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COOH plus your NaOH is a strong base. Will give you ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಸಿಂಪಲ್ CH3COO Na ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. See here I am showing one side arrow mark ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Here I am showing two-sided arrow mark. It shows incompleteness of reaction, which means a forward reaction is not at all completed. ಇಲ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ CH3COOH ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಆಸಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವಿ? ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ CH3COOH ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 moles ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. NaOH 1 mole ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? CH3COONA ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ? ಇದು 4 mole ಇದೆ, ಇದು 1 mole ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ 1 mole. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ CH3COOH ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ NaOH ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನೀವು 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದೇನಾಯ್ತು? ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋಯ್ತು NaOH. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ NaOH. ನಿಮಗೆ NaOH ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ವೇರಾಸ್ ಇವರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತು? 4 mole ಅಲ್ಲಿ 1 mole ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತಪ್ಪ? 4 - 1 3 moles. 3 moles ಏನಾಯ್ತು? ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ CH3COOH ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೋಲ್ ನಾವು NaOH ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ NaOH. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತು? NaOH. Very good. So NaOH is your limiting reagent. Limiting reagent. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ರೆಸಿಡ್ಯೂನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 moles ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಂಗೆ 2 moles ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 moles ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 3 moles ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 moles ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ?
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. Limiting reagent. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Yes, ma'am. Okay. Let us see this simple tabular column and you have to write this thing in your notebook. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆನೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರಾಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೊಲಾರಿಟಿ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತಂದದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಪರ್ dm³ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. If I consider 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ 1 dm³ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? 1 dm³ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ? ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ 36 grams ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಸೊ 36 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವಾಟರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ 1 ಮೋಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ತರ ನಂಗೆ NaOH ಬೇಕು. ನಂಗೆ 1 ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ NaOH ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ? ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ
40 grams. 40 grams of ನಾವು NaOH ನ 1 ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಮೋಲಾರ್ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ನ ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಲೀಟರ್. ಯಾವುದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೊಲಾರಿಟಿ? The number of moles of a solute dissolved per dm cube of the solution. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ನ ಮೋಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 1 dm ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ 0.1 molar NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ? ಫಾರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ನಾನು 1000 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 ಮೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಾನು 40 ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು NaOH 40 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ 1000. 40 cancel. We will going to get 1 mole per dm cube. ಅದೇ ತರ ನಂಗೆ 0.1 ಮೋಲಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಮೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 40 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೇನಿದ್ರು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಂಗೆ 0.1 ಮೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ 0.1 ಮೋಲಾರ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ NaOH ವಿಲ್ ಬಿ 0.1. ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 1 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಡಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂತು. ಅದೇ ತರ 0.1 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 400. ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? 400. ನೋ 400. ನೋ, 0.1 ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, 10 ಅಲ್ಲ, 0.1. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 40 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 1 ಮೋಲಾರ್. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ 1. ಐ ವಾಂಟ್ 0.1. 1 ನ 0.1 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿ.
ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ? 4 grams of NaOH when it dissolved in 1 dm cube of water. We will going to get 0.1 molar NaOH solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So number of mass of the solute dissolved in per dm cube of the solution. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮೊಲಾರಿಟಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಆಸ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿಗೂ ಮೊಲಾಲಿಟಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ kg ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ dm³ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಲ್ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? kg ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಮೊಲಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ kg ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. 1 kg ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ kg ತಗೋತೀರಾ. ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. 1 kg ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಬಂದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. Number of moles of a solute per kg of the solvent. As the same way, mass percent. The mass of the solute in gram per 100 gram of the solution. So, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಪರ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಂಟು 100ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟು, ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ, ಆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A+B ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 2 ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಸಲ್ಯೂಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A+B ಈ 2 ಸಲ್ಯೂಟನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಏದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಇದೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎನ ನಾವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಿ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ A+B. ಇವೆರಡರದ್ದು ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು
ಇವೆರಡರದ್ದು ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಬಿದ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸು, ಎ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಹೋಗೋ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಹ್ಮ್ No, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ shall we end this session? Okay, ma'am. Okay.